Assalamu alaikum, all of my viewers. Thank you to my another video. I hope that you are all well by the grace of Almighty Allah, and I am also fine by the grace of Almighty Allah. My dear student, today we are going to make a video class as every single day. Okay. My dear student, today we will discuss about think of. Think of is used. There are many kinds of sentence in our English language. Okay. Now, think of is a important word. Okay. So today we will learn about of think of. Right. Actually, you know that we are learning English spoken. It is our main purpose to learning spoken. Okay. Because we are coming to this coaching center only for learning English spoken. It is our main duty at this present time. Because we are Bengali and we are students. So as a students, we have to learn English spoken at any cost. Okay. Actually, English is an international language all over the country. We know about in this matter. But actually, we cannot speak in English freely. We can Bangla freely. Because Bangla is our mother language. But English is not our mother language. Okay? For that reason, I cannot speak in English here and there. When we will speak in English, when we want to learn speak in English, actually there are many kinds of obstacle come in front of us. Okay. For that reason we cannot speak in English. Actually we have to overcome this obstacle anyhow, because if you want to be a good teacher, if you want to be a good learner, if you want to be a good speaker or good doctor or good engineer, so that English must need. English is very need for your life. If we do not know English spoken, so that we cannot get value from other. Okay, we cannot value from other. For that reason, all of my students, actually we need to learn English is very emergency. Understand? All of my students. For that reason, just I want to some advise you, because I want to give you advice, some of advice. My dear student, just as a student, so you need to learn English spoken daily. Not only 1 day, 2 day, or 1 month or 3 months, but also whole the year round, you must learn English spoken. Understand? Understand. Okay, thank you. But we have keep in mind for less time. Actually, we have take decision only for 3 months or 4 months. We must learning English spoken. Okay? Within 3 months or 4 months, we must learn English spoken. It is your goal. Okay? It is your aim. So I think that everybody should have an aim to learning English spoken, because we are a student. All of my students, actually all time you have to practice English spoken here and there, with any function, with any in front of the people, with any place, with any school magazine, with any school function. Okay. There are many kinds of function where you can speak in English, but you have to learn. If you do not learn, you cannot say. At first, we have to learn and we have to speak here and there all time. Understand? Because we know that practice is make a perfect. If you do not practice, you cannot speak. Yes, it is right. All of my students and all of my viewers and all of my listeners, just I want to say that about in this matter, English is our international language and English is a official language. For that reason, there are many countries, English is used at their office. Understand? For that reason, we have to know English very emergency, very urgently.
it is our duty if we can speak in English here and there, so that a job is to get very easy. For that reason, all of my students, just I want to say, please about in this matter, and please be careful about English. We will learn English spoken at any cost, at any cost. Okay, all of my students, you have seen, everybody please have a look. Just I have written think about, think of. Just I have written think of. Today we will discuss about the think of, and we can make, there are many kinds of sentence to take think of, right? Right. এখন আমরা এই think of দিয়ে কিভাবে বাক্য বানাতে হয় সেটা শিখব। think of, এই think of মানে হচ্ছে কোনো কিছু করব ভাবছি। তাহলে আমাদের এই সমাজে আমরা অনেক কিছু করব ভাবছি, ভাবি না? অনেক কিছু করব এরকম কথা ভাবি না? যে আমি আজকে ঢাকায় যাব কি যাব না ভাবছি, এরকম কথা ভাবি না? আমি ঢাকায় যাবো ভাবছি, আমি ভাত খাবো ভাবছি, আমি দেখবো ভাবছি, আমি লিখবো ভাবছি, আমি মাঠের স্বাদ দিব ভাবছি, আমি আমার জমি নিড়াবো ভাবছি, আমি ছাত্র পড়াবো ভাবছি, আমি আমার চাকরি করবো ভাবছি, আমি বেড়াবো ভাবছি, আমি ফুটবল খেলবো ভাবছি, আমি বাড়িতে কাজ করবো ভাবছি, আমি ইংরেজি পড়বো ভাবছি, আমি অঙ্ক করবো ভাবছি। এরকম হাজার কথা আমাদের ডে লাইফে আমরা বলে থাকি না? তাই আজকে এই কথাগুলো কিভাবে ইংরেজি করা যায় সেই ইংরেজিগুলো আমরা শিখবো। তো যারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখছেন, যদি আমার এই ভিডিও দেখে আপনি উপকৃত হন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি আশা করি আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এই জন্য আপনাদের উপরে অবশ্যই আমি আশা করে আছি। দেখা যাক, যদি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা যাক, দেখো থিঙ্ক অফ, তাহলে থিঙ্ক অফ কি? দিস ইজ গ্রুপ ওয়ার্ড। ওকে, তাহলে দেখো থিঙ্ক অফ। এখন যদি আমি বলি যে আমি ঢাকায় যাব ভাবছি, দেখো আমি ঢাকায় যাব ভাবছি, এই যে ভাবছি, দেখো আমি লিখলাম আমি ঢাকায় যাব ভাবছি। আচ্ছা, আমার ভাবছি, এই ভাবা কথাটা তো চলছে, আমি যে ভাবছি এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি ভাবছি, কিন্তু আমি ঢাকায় যাইতেও পারি, আমি ভাবছি। তাহলে এই যে ভাবছি কথা যত সব কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোন টেন্স? কারণ আমার ভাবনাটা চলছে, রাইট। তাহলে এখন আমি ঢাকায় যাব ভাবছি, সে ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমার বাবা ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমার মা ঢাকায় যাবে ভাবছে, তারা ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমরা ঢাকায় যাব ভাবছি, তুমি ঢাকায় যাবো ভাবছো। তাহলে এরকম হাজার সেন্টেন্স করা যাবে যদি একটা সেন্টেন্স পারা যায়, রাইট। একটা সেন্টেন্স যদি তুমি পারো, হাজার সেন্টেন্স পারবে। দেখো একেবারে সহজ। তাহলে আমি ইংলিশ কি? আই। তাহলে আই পরে কি হবে? এম হবে, কারণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। তাহলে আই এম থিংকিং, আই এম কি হবে? আই এম থিংকিং, এই যে থিংকিং, আই এম থিংকিং। থিঙ্ক অফ আছে, তাহলে আই এম থিংকিং, আই এম কি? থিংকিং, এই যে আই এম থিংকিং, আই এম থিংকিং, এই যে আই এম থিংকিং মানে আমি ভাবছি। আই এম থিংকিং মানে কি? অফের পরে একটা ভার্ব আসবে, ভার্বটা কি? যাব ভাবছি, তাহলে গোয়িং হবে। কি হবে? গোয়িং হবে। কি হবে? গোয়িং হবে। দেখো আই এম থিংকিং অফ গোয়িং, কোথায় যাব ভাবছি? ঢাকা। তাহলে আই এম থিংকিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, আই এম থিংকিং অফ গোয়িং টু ঢাকা। আমি ঢাকায় যাব ভাবছি। তাহলে এর স্ট্রাকচারটা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ থিংকিং অফ? Right? Subject. Subject plus am, oblique is, oblique are, plus think, as a think of, plus verb 1, plus ing, plus object. একেবারে সহজ। ক্লিয়ার? তাহলে what is the structure of this sentence? আমি যাব ভাবছি, think of plus verb 1 plus ing plus object, right? No problem. Subject plus am is are plus think of plus verb এর সাথে ing plus object. এবার আমি যাব ভাবছি, এই ভাবছি কথাটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি পড়বো ভাবছি। তাহলে আমি এখানে দেখো একটা সেন্টেন্স দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স হয়ে যাবে, সেটা দেখি।
I am thinking of going to Dhaka. আমি ঢাকায় যাব ভাবছি, তাহলে আয়ের পরেই এম বসবে। ক্লিয়ার? কোনো সমস্যা নাই। এখন তুমি দেখো, এখন যদি তুমি এখানে আই বাদ দিয়ে ইউ দাও, কি দিলাম? ইউ। এরপর কি হবে? আর হবে। তাহলে ইউ আর থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা। তুমি ঢাকায় যাবা ভাবছো, তুমি ঢাকায় যাবা ভাবছো। ক্লিয়ার? কোন সমস্যা আছে? তাহলে ইউ আর থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, তুমি ঢাকায় যাবা ভাবছো। এবার যদি এখানে উই দি, দেখো খালি সেন্টেন্স এর উই সাবজেক্ট চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে। উই আর থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, আমরা ঢাকায় যাব ভাবছি, আমরা ঢাকায় যাব ভাবছি। এবার এখানে তুমি দে দাও, দে, এই যে দে, তাহলে দে আর থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, দে আর থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, তারা ঢাকায় যাবে ভাবছে। তাহলে দের পরে ওয়ের পরে কি হবে? আর হবে। ইউ এর পরেও আর হবে। ঠিক আছে? এবার যদি বলা হয় যে রহিম ঢাকায় যাবে ভাবছে, তাহলে রহিম, এই যে রহিম, রহিমের পরে অবশ্যই ইজ হবে। তাহলে রহিম ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, রহিম ঢাকায় যাবে ভাবছে। আমরা জাস্ট, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, জাস্ট উই চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট হিয়ার, আমরা এখানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করব, বাদ বাকি সেন্টেন্সটা সুন্দর হয়ে যাবে। রাইট? রাইট। উই উইল চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট হিয়ার, that the sentence automatically will be very fine. Right? Right. দেখো আমি যদি এখানে আবার বলি যে তুমি সাবজেক্টটা চেঞ্জ করো, শুধু সাবজেক্ট, তাহলে আমি যদি বলি সে ঢাকায় যাবে ভাবছে, তাহলে হি ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, তাহলে সে ঢাকায় যাবে ভাবছে, ইংলিশ হবে হ্যাঁ বলতে হবে হি ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা। এবার যদি বলে মহিলা সে হয়, তাহলে কি হবে? শি ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, শি ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, শি ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা। আমি এখানে রিডিং, উচ্চারণ, মানে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু। তারপরে যদি তুমি না পারো তাহলে তোমার পড়াশোনা করা অবশ্যই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। দেখো আমি এখানে বলছি সাবজেক্ট প্লাস এম অথবা ইজ অথবা আর হবে, প্লাস থিঙ্ক অফ, ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আমি যে এই যে এগুলা সাবজেক্ট এম ইজ আর থিঙ্ক অফ, তারপর ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি তারপর অবজেক্ট, এগুলা যে আমি পড়ছি, এগুলা কি রিডিং করা না? এগুলা কি রিডিং করা না? তাহলে এটির নাম কি? সাবজেক্ট। এটি এম, এটি ইজ, এটি আর। তুমি এগুলাই যদি না বলতে পারো তাহলে তোমার পড়াশোনা তো কোনো এখন ফায়দাই হবে না। ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? হি ইজ থিঙ্কিং, বলেন কি? এটার নাম কি? এটার নাম কি? থিঙ্কিং। তাহলে থিঙ্কিংটা বুঝতে পারছো? এটি যে থিঙ্কিং পরে বলা যাবে। তাহলে হি ইজ থিঙ্কিং অফ গোয়িং টু ঢাকা, তাহলে গোয়িং, এটা অফ গোয়িং টু ঢাকা, তার মানে কি? এটার মানে কে বলতে পারে? আমি ঢাকায় যাব, সে ঢাকায় যাবে ভাবছে, সে ঢাকায় যাবে ভাবছে, সে ঢাকায় যাবে ভাবছে। তাহলে সে ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমি ঢাকায় যাব ভাবছি, আমার মা ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমার বাবা ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমার বোন ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমার ভাই ঢাকায় যাবে ভাবছে, আমার বন্ধু ঢাকায় যাবে ভাবছে, তারা ঢাকায় যাবে ভাবছে। এরকম হাজার হাজার সেন্টেন্স হবে না? হবে কিনা? একেবারে সহজ, সহজ না কঠিন? সহজ। এখন এই সেন্টেন্সটা আমরা ঢাকায় যাবো ভাবছি, এখানে শুধু গোয়িং দিলাম। দেখো এখন এইখানে যদি আমি বলি সে খাবে ভাবছে, তাহলে এখানে ইটিং হবে। কি হবে? কি হবে? ইটিং রাইস, সে ভাত খাবে ভাবছে। রাইট? তাহলে হি ইজ থিঙ্কিং অফ ইটিং রাইস, সে ভাত খাবে ভাবছে। কি হবে? এইখানে যদি শুধু ভাত চেঞ্জ করে তাহলে সেন্টেন্সটা দারুণ হয়ে যাবে। My dear student, follow me. What I say at this moment and what I do on the whiteboard. Understand? Yes, sir. Just if we will change the verb so that the sentence will meaning very fine. Understand? Yes, sir. Sentence টা এনে তাহলে ভার্বটা চেঞ্জ করে দিই, ভার্ব অনুযায়ী সেন্টেন্সের অর্থটা সুন্দর হয়ে যাবে। তাহলে এর মানে কি? সে খাবে ভাবছে, ইংলিশ কি? He is thinking of eating rice. সে ভাত খাবে ভাবছে। She is thinking of eating. সে ভাত খাবে ভাবছে। He is thinking of eating rice. হ্যাঁ, he is thinking of eating rice. Yes, sir. সবাই বলবে, নাহলে কিন্তু মারবো।
সে ভাত খাবে খাবে ভাবছে She is thinking of eating rice. সে ভাত খাবে খাবে ভাবছে He is thinking of eating rice. আমি ভাত খাবো খাবো ভাবছি I am thinking of eating rice. I am thinking of eating rice I am thinking of eating rice. I am thinking of eating rice I am thinking of eating আমি rice. ভাত খাবো খাবো ভাবছি I am thinking of eating rice. আমি ভাত খাবো খাবো ভাবছি I am thinking of eating rice. তুমি ভাত খাবে খাবে ভাবছো You are thinking of eating you rice. are thinking of eating rice You are thinking of eating rice. তাহলে ইউ এর পরে যে আর হবে এটা জানি হ্যাঁ এটি কোন টেন্স Present continuous. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোন টেন্স Present continuous. আমরা ভাত খাবো খাবো ভাবছি We are thinking of eating rice. জোরে বলতে হবে উই আর থিংকিং অফ ইটিং রাইস We are thinking of eating rice. আমরা ভাত খাবো খাবো ভাবছি We are thinking of eating rice. যদি বলা হয় আমার বাবা ভাত খাবে খাবে ভাবছে My father is thinking of eating rice. মাই ফাদার ইজ থিংকিং অফ ইটিং রাইস আমার মা ভাত খাবে খাবে ভাবছে My mother is thinking of eating rice. আমার বোন ভাত খাবে খাবে ভাবছে My sister is thinking of eating rice. আমার ভাই ভাত খাবে খাবে My ভাবছে brother is thinking of eating rice. আমার চাচা ভাত খাবে খাবে My ভাবছে uncle is thinking of eating rice. আমার বন্ধু ভাত খাবে খাবে ভাবছে My friend is thinking of eating rice. বোঝা গেল Yes, sir. এবার এইখানে জাস্ট আমরা ইটিং এর ব্যাপারটা শিখে গেলাম এবার এখানে আমি প্লেইং দেব কি দেব প্লেইং 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 ক্রিকেট প্লেইং কি Cricket. একটা খেলা পড়লে হাজারটা খেলা পারা যাবে Yes, sir. তাই কি না Yes, sir. তাহলে দেখো হি ইজ থিংকিং অফ প্লেইং ক্রিকেট সে ক্রিকেট খেলবে খেলবে ভাবছে সে ক্রিকেট খেলবে খেলবে তাহলে হি ইজ থিংকিং অফ প্লেইং ক্রিকেট সে ক্রিকেট খেলবে খেলবে তাহলে সে ক্রিকেট খেলবে খেলবে ভাবছে তাহলে আমি ক্রিকেট খেলবো খেলবে ভাবছি I am thinking of playing cricket. আই এম থিংকিং অফ প্লেইং ক্রিকেট I am thinking of playing cricket. এখানে গ্রামার শিখা বা উচ্চারণ টুচ্চারণ এটা তো আলটিমেটলি হবে আমার মেন টার্গেটই হচ্ছে আমি স্পোকেন শিখতে আসছি এখানে কি শিখতে আসছি হ্যাঁ I have came to here only for spoken. Understand? Understand. Because English is a language. So we have to learn how to speak in English. Spoken. Understand? কিভাবে ইংরেজি শিখতে হয় বলতে হয় আমরা কিন্তু বলা শিখতে আসছি কি করতে আসছি বলা শিখতে এসেছি আমরা খালি গ্রামার শিখতে আসছি যে সাবজেক্ট পরে বাবা ভার বসে ভার্বের পরে এই বসে সেই বসে এগুলো শিখতে আসছি নো স্যার এই শিখে কোনো লাভ নাই বাংলাদেশের কোনো স্যার এরকম করে ইংরেজি গ্রামার শিখে কোনো ছাত্রছাত্রীকে ইংরেজি স্পোকেন শিখাইতে পারবেন না ইংরেজি স্পোকেনের জন্য আলাদা একটা পরিবেশ দরকার আর এই পরিবেশটা এখানে তৈরি করা হচ্ছে আস্তে আস্তে ঠিক আছে ইংরেজি স্পোকেন শিখলে আলটিমেটলি গ্রামার হয়ে যাবে কারণ গ্রামারের মাধ্যমে তো স্পোকেনটা শিখতে হচ্ছে নাকি তাহলে আমি গ্রামারের চিন্তা মাথায় নিব না আমি জাস্ট এই স্পোকেনটা কিভাবে হবে দেখো আমি ঢাকায় যাব ভাবছি আমি যে স্পোকেন করে দিলাম এখন আমি বলছি যে যে সে ক্রিকেট খেলবে খেলবে ভাবছে তাহলে এটা ইংরেজি কথাটা কি সেটা আমাকে শিখতে হবে সে খেলবে খেলবে ভাবছে সে ক্রিকেট খেলবে খেলবে ভাবছে সে ফুটবল খেলবে খেলবে ভাবছে সে লুডো খেলবে খেলবে ভাবছে সে এরকম ভাবে ক্যারাম খেলবে খেলবে ভাবছে সে দাবা খেলবে খেলবে ভাবছে এক কথায় পৃথিবীর যে কোনো খেলা সে খেলবে খেলবে ভাবছে এই কথাটাকে আমি ইংরেজিতে বলবো কিভাবে এটাই শিখতে এসেছি আমি বলাটা শিখতে এসেছি বলাটা একজন ভ্যান চালকও কিন্তু বলতে পারবে ছাত্রদের মধ্যে আর একজন মূর্খ মানুষের মধ্যে পার্থক্য একটাই ছাত্ররা লেখা প্লাস পড়া পারে ঠিক আছে আর যারা মূর্খ মানুষ তারা লিখতে পারে না বাট বলতে পারে একজন মূর্খ মানুষ হয় সেখানে ইংরেজি শিখতে পারবে এই পরিবেশ হলো ইংরেজির পরিবেশ একজন ট্রাকের ড্রাইভার এসেও এখানে ইংরেজি শিখতে পারবে কোনো সমস্যা নাই একজন অরিজিনাল কৃষক যে দাউলি ছাড়া কলম ধরা জানে না সেই মানুষটাও এখানে আসলে কি শিখতে পারবে ইংরেজি কথা বলা শিখতে পারবে এবং তোমার এখানে আগে শিখে যাবে কারণ কি তার শিখার আগ্রহ ভালো আছে আর তোমাদের এত বইলেও হচ্ছে না তো না হয় কার কি ক্ষতি আমার ক্ষতি আমি তো ক্লাস করছি আমার কোনো ক্ষতি না আমিও প্র্যাকটিস করছি আমিও তো পারিনি কিন্তু আমি তো প্র্যাকটিস করছি আই এম প্র্যাকটিসিং টু ডে বাই ডে বিকজ আই এম এ লার্নার আই এম নট এ টিচার রাইট রাইট ওকে নো প্রবলেম তাহলে দেখো সে খেলবে ক্রিকেট খেলবে খেলবে ভাবছে ইংলিশ কি হবে He is thinking of playing cricket. প্লেইং ক্রিকেট তাহলে আমার এই থিংকিং অফ এই জিনিসটাই আমার হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে কথা ঠিক কি না Right. জি স্যার এটা আমাদের হাইলাইট হয়েছে এখন তুমি যদি বলো যে আমি আমি পড়া করব ভাবছি আমি পড়া করব ভাবছি আমি ইংরেজি পড়বো ভাবছি আমি অঙ্ক করব ভাবছি তাহলে এটা পারা যাবে না হ্যাঁ তাহলে আমি অঙ্ক করব ভাবছি ইংলিশ কি হবে
I am thinking of doing math. I am thinking of doing math. অথবা I am thinking of doing the sum. আমি অঙ্কটি করব ভাবছি, রাইট? Yes sir. রাইট। পারা যাবে কি যাবে না? যাবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে অ্যান্সার দেখো, এখন যদি বলা হয় যে মা ভাত রান্না করবে ভাবছে, মা, তাহলে মাদার কি? মাদার। এত সহজ জিনিস। তাহলে মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ কুক রাইস। মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ Cooking rice. মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস। মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ। তাহলে এই সেন্টেন্স আমি বলতে পারবো না, সবগুলো বলি ফেলো, প্র্যাকটিস হয়ে যাক। Yes sir. বলো, মা ভাত রান্না করবে ভাবছে। Mother is thinking of cooking rice. মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস। Mother is thinking of cooking rice. মুখ দিয়ে যত বলবা তত তোমার ভালো, আর তুমি মুখ বুঝে থাকবা এটাতে কোনো লাভ নাই, ঠিক আছে? Okay sir. কারণ মুখ দিয়ে বললে কিন্তু তোমার উচ্চারণ গুলো রাইট হবে, রাইট? Yes sir. Am I right? Yes sir. You're Thank you right. so much. Okay. মা ভাত রান্না করবে ভাবছে, ইংলিশ কি? Mother is thinking of cooking rice. বলো, বাবা ভাত রান্না করবে ভাবছে। Mother is thinking of cooking rice. বাবা ভাত রান্না করবে ভাবছে। Father is thinking of cooking Father rice. is thinking of cooking rice. ফাদার ইজ থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস। Father is thinking of cooking rice. জোরে জোরে বলো, বাবা ভাত রান্না করবে ভাবছে। Mother is thinking of cooking rice. বলো, বোন ভাত রান্না করবে ভাবছে। Sister is thinking of cooking rice. ভাই ভাত রান্না করবে ভাবছে। Brother is thinking of cooking rice. আমরা ভাত রান্না করব ভাবছি। We are thinking of cooking rice. তাহলে উয়ের পরে আর হবে, উই আর থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস। তুমি ভাত রান্না করবা ভাবছো। You are thinking of cooking rice. ইউ আর থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস, রাইট? Yes sir. ইউ আর থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস। সে ভাত রান্না করবে ভাবছে। He is thinking of cooking rice. হি ইজ থিঙ্কিং অফ Cooking rice. হি ইজ থিঙ্কিং অফ Cooking rice. হি ইজ থিঙ্কিং অফ Cooking rice. কুকিং রাইস। তাহলে হি ইজ থিঙ্কিং অফ কুকিং রাইস। তাহলে আমরা এখানে যদি ভার্বটা আবার চেঞ্জ করি, তাহলে আমরা এটা শিখলাম। এখন যদি আমরা বলি যে আমরা হাঁটবো ভাবছি, তাহলে হাঁটা ইংলিশ কি? ওয়াক। হাঁটা ইংলিশ কি? Walk. ওয়াকিং। অন দা স্ট্রিট। অন দা Street. স্ট্রিট মানে রাস্তা বা যে পথে দিয়ে মানুষ কি চলাচল করে, স্ট্রিট। হ্যাঁ, স্ট্রিট। দেখো, তাহলে আমি রাস্তায় হাঁটবো ভাবছি, ইংলিশ কি হবে? আই এম Street. থিঙ্কিং অফ I'm thinking of walking on the road. অন দা রোড বা অন দা স্ট্রিট। ওকে, ঠিক আছে? Okay sir. মানে বাদ বাকি তুমি যেটুকু দিবা, যা দিবা তাই হবে, রাইট? Right. এখন যদি বলা হয় যে সে রাস্তায় হাঁটবে ভাবছে, তাহলে হি ইজ থিঙ্কিং অফ ওয়াকিং Walking the road. অন দি রোড বা অন দি স্ট্রিট। হলো, ঠিক আছে? তো পারা যাবে না? Right. যদি বলা হয় যে আমার বাবা রাস্তায় হাঁটবে ভাবছে, My father is thinking of walking the road. ওয়াকিং অন দা Road. রোড। আচ্ছা, রোডি বলো। যদি বলা হয় যে আমার মা রাস্তায় হাঁটবে ভাবছে, My mother is thinking of walking the road. এটা বলছিস ঠিকান না, তোর কথা শুনতে পাচ্ছি নি। বলো, মাই মাদার My mother is My mother is thinking of walking on the road. মাই মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ ওয়াকিং On the street. এবার জোরে বলো, আমার মা রাস্তায় হাঁটবে ভাবছে। My mother is thinking of walking on the street. ক্লিয়ার? Okay sir. আমার ভাই রাস্তায় হাঁটবে ভাবছে। My brother is thinking of walking the street. ঠিক আছে? Yes sir. এখন আরেকটা সেন্টেন্স দেখো। Okay. সে মনে করো একটা মোবাইল কিনবে ভাবছে, Okay. তাহলে বাইং হবে, কি হবে? Buying. কি হবে? Buying. এই যে বাইং এ মোবাইল, বাইং এ mobile. মোবাইল। দেখো, মা একটা মোবাইল কিনবে ভাবছে, ইংলিশ কি হবে? Mother is thinking of buying a mobile. মাদার ইজ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল। Mother is thinking of মা একটা মোবাইল কিনবে ভাবছে। Mother is thinking of buying a mobile. আমি একটা মোবাইল কিনবো ভাবছি। I am thinking of buying a mobile. তারা একটা মোবাইল কিনবে ভাবছে। They are thinking of buying a mobile. গুড, দে আর থিঙ্কিং অফ বাইং এ mobile. মোবাইল। যদি বলা হয় আমার বড় ভাই একটা মোবাইল কিনবে ভাবছে, My little brother is thinking of buying a mobile. মাই এল্ডার ব্রাদার ইজ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল। এখন যদি বলা হয় যে তমা একটা আইফোন কিনবে ভাবছে, Toma is thinking of buying an iPhone. গুড, তমা ইজ থিঙ্কিং অফ বাইং এ আইফোন। তমা ইজ থিঙ্কিং এ বাইং এ iPhone. আইফোন। তমা ইজ থিঙ্কিং অফ বাইং এ আইফোন।
যদি বলা আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনবো ভাবছি, আই এম থিঙ্কিং অফ বাইং এ অ্যান্ড্রয়েড ফোন। তুমি একটা আইফোন কিনবা ভাবছো, You are thinking of buying an iPhone. ইউ আর থিঙ্কিং অফ বাইং এ আইফোন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন। ওকে, তাহলে এগুলো আমরা হাজার পারবো। আচ্ছা, এখন জাস্ট এখানে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে দেবো, এখানে ভার্ব চেঞ্জ করে দেবো, তাহলে আমার সেন্টেন্সটা হাজার সেন্টেন্স আমরা মেক করতে পারবো এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী। ক্লিয়ার? clear. স্যার অল গয়া স্যার। বুঝতে পারছিস? জি স্যার। খেয়াল কর, এটা হয়ে গেল। জি স্যার। আচ্ছা দেখো, হ্যাঁ, তাহলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস থিঙ্ক অফ প্লাস ভার্ব প্লাস object. আইএনজি তারপর অবজেক্ট, তাই তো? ইয়েস স্যার। Yes, sir. এখন এই সেন্টেন্সগুলো কি আমরা প্রশ্ন বানাইতে পারি? কি বানাইতে পারি? প্রশ্ন। তুমি কেন মোবাইল কিনবা ভাবছো? দেখো, Why? তুমি আগে প্রশ্ন লিখি, তুমি কেন মোবাইল কিনবা ভাবছো? ভাবছো। এই যে তুমি কেন মোবাইল কিনবা ভাবছো? ভাই তুমি কেন স্কুলে যাবা ভাবছো? তুমি কেন হসপিটালে যাবা ভাবছো? তুমি কেন অপারেশন করবা ভাবছো? তারা কেন ঢাকায় যাবে ভাবছে? আমি কেন ঢাকায় যাবো ভাবছি? সে কেন ঢাকায় যাবে ভাবছে? কেন। ভাই তাহলে কেন প্রশ্ন করলে কি হবে? হোয়াই। কেন ইংলিশ কি? Why? হোয়াই। কেন ইংলিশ কি? Why? হোয়াই। তাহলে হোয়াই আর হবে হোয়াই। Why আর ইউ থিঙ্কিং? হোয়াই আর ইউ thinking of buying mobile? buying a mobile. Buying A mobile. a mobile. দেখো হলো। Yes sir. Why are you thinking of buying a mobile? তুমি কেন মোবাইল কিনবা ভাবছো? Why are you thinking of buying a mobile? তুমি কেন ঢাকায় যাবা ভাবছো? Why are you thinking of buying a Dhaka? Going to Dhaka. তুমি কেন কোচিং এ আসবা ভাবছো? Why are you Thinking of coming to কোচিং সেন্টার বা কামিং টু কোচিং? তাহলে তুমি কেন কোচিং এ আসবা ভাবছো? Why are you thinking of coming to coaching? তুমি কেন ঢাকায় যাবা ভাবছো? Why are you thinking of going to Dhaka? তুমি কেন ছাগল কিনবা ভাবছো? Why are you thinking of buying a God? তুমি কেন ওষুধের দোকান খুলবা ভাবছো? Why are you thinking of opening the opening dispensary? ওপেনিং দ্য ডিসপেন্সারি। Opening the হ্যাঁ, dispensary. ওপেনিং দ্য। Dispensary. তুমি কেন ওষুধের দোকানটা খুলবা ভাবছো? Why are you thinking of opening the dispensary? a dispensary? ওপেনিং দ্য Dispensary. ডিসপেন্সারি। তুমি কেন বাজারে যাবা ভাবছো? Why Why are you thinking of going to market? তুমি কেন পড়াশোনা করবা ভাবছো? Why are you thinking of studying? Why are you thinking of Studying. Why are you thinking of studying? তুমি কেন পড়াশোনা করবা ভাবছো? তুমি কেন অঙ্ক করবা ভাবছো? Why are you thinking of doing a math? Doing a math. Why are you thinking of doing a Math. তুমি কেন অঙ্ক করবা ভাবছো। ভাবছো? তুমি 26. ওকে, তাহলে দেখো এখন আমরা জাস্ট হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করতে পারি। জি স্যার। এখন এইখানে হোয়াই এর কাছে দেখো, হোয়াই দ্বারা আমরা প্রশ্ন শিখলাম। তাহলে হোয়াই আর ইউ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল, ভালো করে শিখলাম। Yes, sir. একটু মেধাবী আর একটু যদি মানে মেধাবী না, বিষয়টা হলো আমাকে চেষ্টা করতে হবে, আগ্রহ করতে হবে। আগ্রহ মানে কি? তোমার নিজের চার থাকা লাগবে, যেটাকে বাংলায় কথা বলা হয়, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু ইন্টারেস্টেড টু লার্নিং ইংলিশ স্পোকেন। ইংরেজি শিখার প্রতি তোমার আগ্রহ থাকা লাগবে, আগ্রহ। তোমার নিজস্ব যদি আগ্রহ না থাকে, মাস্টার যতই তেলালা হোক, কোনো লাভ আছে? মাস্টার দিয়ে কোনো লাভ নাই, ঠিক আছে? Yes sir. আর আমি এইভাবে যে পড়াচ্ছি, যদি এই পড়াও যদি ভালো না লাগে, তাহলে ভালো স্যারের কাছেই পড়তে হবে, এরকমই কথা। Yes. কথা ঠিক না? কারণ আমার পড়া তো তুমি নাও বুঝতে পারো, তা তুমি এখানে অযথা আসি তো তোমার লাভ নাই। তোমার যদি ভালো লাগে আর যদি তুমি পড়তে মজা পাও, যদি আমার কথা বুঝো যে না স্যারের পড়া ঠিক আছে, স্যারের কাছে আমার পড়াটা হবে, এই চিন্তা ভাবনা বাড়িতে গবেষণা করবা।
আর এখানে আসলে পড়তে হবে, না হলে আসার দরকার নাই, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে। হ্যালো, হোয়াই আর ইউ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল? কেন মোবাইল কিনবা ভাবছো? তাহলে হোয়াই আর ইউ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল, তাহলে তুমি কেন মোবাইল কিনবা ভাবছো? ক্লিয়ার? এখন আমি যদি এখানে প্রশ্ন করি তুমি কোথায় মোবাইল কিনবা ভাবছো, এই কথা প্রশ্ন করতে তাহলে এখানে কি দেব? হোয়ার দিব। কি দেব? হোয়ার মানে কি? কোথায়। আর বলো হোয়ার মানে কি? কোথায়। এই মুসাইদ কথা বলছিস না? কোথায়। হোয়ার মানে কি? কোথায়। হোয়ার মানে কি? কোথায়। তাহলে হোয়ার আর ইউ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল, তুমি কোথায় মোবাইল কিনবা ভাবছো? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। ক্লিয়ার না ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। ক্লিয়ার? ও ক্লিয়ার। সহজ না কঠিন? সহজ। সহজ না? यस স্যার। তাহলে আমরা সিস্টেম শিখছি যে হোয়াই দিলে কি হচ্ছে, হোয়ার দিলে কি হচ্ছে। এবার কিন্তু যদি হোয়েন দিই, তাহলে আমি আগে হোয়ার দিই, আগে 5টা বাক্য করি। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। বলো, সে কোথায় মোবাইল কিনবে ভাবছে? Where is he thinking of buying mobile? Where is he thinking of buying a mobile phone? Where is he thinking of buying a mobile phone? তাই হবে না? Yes, sir. ইজ হবে না? তাহলে সে কোথায় মোবাইল কিনবে ভাবছে? Where is he মোবাইল thinking কিনবা of buying mobile? বাইকে মোবাইল ফোন। সে কোথায় যাবে যাবে ভাবছে? Where is Where he is thinking he of thinking of going? going? হ্যাঁ, where is he thinking of going? Where is he thinking of Going. সে কোথায় যাবে ভাবছে? Where is he thinking of going? তাহলে সে কোথায় আসবে ভাবছে? Where is he thinking of coming? বাবা কোথায় কাজ করবে ভাবছে? Where is father thinking Where is of father thinking of working? বাবা কোথায় কাজ করবে ভাবছে? Where is father thinking of working? 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 বাবা কোথায় কাজ করবে ভাবছে? Where is father Where is thinking of father thinking of working? working? ক্লিয়ার? Clear. ক্লিয়ার। মা কোথায় যাবে ভাবছে? Where is mother thinking of going? আমার বড় ভাই কোথায় যাবে ভাবছে? Where is my brother thinking of going? আমার ছোট ভাই কোথায় যাবে ভাবছে? Where is my small sister thinking of going? থিঙ্কিং অফ গোয়িং। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা হোয়ার দিয়ে প্রশ্ন শিখে গেলাম। তাহলে হোয়ার দিয়ে আমাকে প্রশ্ন আমি পারবো না, এগুলা প্র্যাকটিস করতে হবে, শুধু প্র্যাকটিস। আমি জাস্ট এটা শিখে নিলাম, আমার মুখ দিয়ে বলতে পারলাম না, ইট ইজ নট বেনিফিট ফর ইউ। ওকে, এটা তোমার জন্য লাভ হলো না। ক্লিয়ার? তাহলে এখন এখানে আমরা হোয়েন দেব। কি দেব? হোয়েন মানে কি? হোয়েন মানে কি? হোয়েন মানে কি? হোয়েন আর ইউ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল, মানে তুমি কখন মোবাইল কিনবা ভাবছো? তাহলে হোয়েন, তাই বলো তুমি কখন মোবাইল কিনবা ভাবছো? When are you thinking of buying a mobile? তুমি কখন ঢাকায় যাবা ভাবছো? Where are you thinking of Dhaka? তুমি কখন ঢাকায় যাবা ভাবছো? Where are you going to Dhaka? আমি যদি বলাই মা কখন রান্না করবে ভাবছে? Ma, when my mother When is my thinking mother? of When is my mother thinking When of is going? mother? when is my অথবা when is my mother? Yes, sir. When is my mother thinking of cooking? মা কখন ভাত রান্না করবে ভাবছে? When is my mother thinking of cooking rice? আবার ছোট ভাই কখন পড়বে ভাবছে? When is my small sister thinking of studying? স্টাডি অথবা রিডিং, স্টাডিং অথবা Reading. রিডিং। ক্লিয়ার? Yes, sir. তারা কখন ভাত খাবে ভাবছে? When When are they are they thinking of eating eating rice? rice? তারা কখন ভাত খাবে ভাবছে? When are they thinking of eating rice? তারা কখন ফুটবল খেলবে ভাবছে? When are they When are they thinking of eating rice? When are they thinking of playing football? Yes, When sir. are they thinking of playing? মুখস্থ ঠুটস্থ এখানেই তো পড়া হয়ে যাবে, Yes, sir. পড়া আবার বাড়িতে আলাদা পড়তে No, হবে। sir. হ্যাঁ, No, sir. ক্লিয়ার? All clear. ক্লিয়ার। আচ্ছা, আমরা তাহলে হোয়েন শিখলাম, হোয়াই শিখলাম, আর হচ্ছে হোয়ার শিখলাম। হোয়েন, হোয়াই আর হোয়ার। এখন এখানে শিখবো আমরা কি? How? হাউ। হাউ মানে কিভাবে? হাউ মানে কি? কিভাবে? হাউ মানে কি? কিভাবে? হাউ মানে কিভাবে? হাউ আর ইউ থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল, মানে তুমি মোবাইল কিভাবে কিনবা ভাবছো, মানে মোবাইলটাও কিভাবে কিনবে এই কথাটা ভাবছে। অনলাইনে কিনবে না সরাসরি দোকানে যাই কিনবে, এরকম কথা হয় না? Yes, sir. তাহলে বলো যে তুমি মোবাইল কিভাবে কিনবা ভাবছো? How are you thinking of buying a mobile? হাউ আর ইউ How are you? থিঙ্কিং অফ বাইং এ মোবাইল? Thinking of buying. হলো? আচ্ছা,
তুমি ঢাকায় কিভাবে যাবা ভাবছো? How are you thinking of going to Dhaka? How are you thinking of going to? Dhaka. তুমি ঢাকায় কিভাবে যাবা ভাবছো? How are you thinking of going to Dhaka? তুমি রাত্রে কিভাবে কোচিং এ আসবা ভাবছো? How are you thinking of coming to coaching at night? Night. Coming to coaching at night. আমি কিভাবে ওষুধ বেচবো ভাবছি। How are you thinking? আমি কিভাবে ওষুধ বেচবো ভাবছি। তাহলে how am I? How am I thinking of buying selling medicine? Selling medicine. How am I thinking of selling medicine? How am I thinking of selling medicine? আমি কিভাবে ওষুধ বেচবো ভাবছি। ক্লিয়ার? Yes sir. আমি কিভাবে লেখাপড়া করব ভাবছি। How am I thinking of studying? How am I thinking of studying? আমি কিভাবে লেখাপড়া করব ভাবছি। ঠিক আছে? Yes sir. আমি কিভাবে হসপিটালে যাব ভাবছি। How am I thinking of going to the hospital? আমি কিভাবে স্কুলে যাব ভাবছি। How am I thinking of going to school? How am I thinking of going to school? How am I going to thinking of going to school? How am I thinking of going to school? আমি কিভাবে স্কুলে যাব ভাবছি। ক্লিয়ার? এমন যদি বলা হয় যে আমরা হাউ দিয়ে শিখে গেলাম, এমন যদি বলে তারা কিভাবে স্কুলে যাবে ভাবছে। How are they thinking of going to school? How are they thinking of going to school? How are they thinking of এবার যদি বলে সে কিভাবে স্কুলে যাবে ভাবছে। How is she thinking of going to How school? is she অথবা how is he thinking of going to School. ক্লিয়ার? আমাদের মেন পয়েন্ট হচ্ছে থিংকিং অফ, রাইট? right? এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা শিখছি। তাহলে থিংকিং অফ যে বারবার থিংকিং অফ মানে কোনো কিছু ভাবছি, কোনো কিছু করার চিন্তা ভাবনা করছি, ভাবছি, এটাকে বলা হয় থিংকিং অফ। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এই যে দেখো আমার হাওটা হয়ে গেল, Hot this sir. এবার হট। কি মোবাইল ফোন কিনবে কিন্তু What? তাহলে হোয়াট? হট মনে ফোন। আচ্ছা হোয়াট বল, হ্যাঁ। তাহলে হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ বাইং এ মোবাইল ফোন? তুমি কি মোবাইল ফোন কিনবা তুমি কিরকম একটি মোবাইল ফোন বা কি রকম মোবাইল ফোন কিনবা ভাবছো। তাহলে হোয়াট আর ইউ থিংকিং এ মোবাইল বাইং মোবাইল এ মোবাইল? তুমি 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 কি ধরনের মোবাইল কিনবা ভাবছো। ঠিক আছে? Yes sir. বা কেমন মোবাইল কিনবা ভাবছো। ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হোয়াট হবে, কি হবে? What? কি হবে? What? ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে যদি আমি বাইং না দিই, যদি আরেকটা জিনিস দিই, তুমি কি কিনবা ভাবছো, তাহলে কি বাইং দিলে আর ভালো হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর যেহেতু আমি মোবাইল দিছি, তাহলে মোবাইলের অবশ্যই নাম আছে, বিভিন্ন মোবাইল আছে। এখন দেখো এখানে যদি আমি বলি যে হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ বাইং বা কামিং ইজ কুকিং। কুকিং। কুকিং মানে কি? রান্না কি করা। রান্না করব? তার মানে তুমি কি রান্না করবা ভাবছো, রাইট? Right. তুমি কি রান্না করবা ভাবছো। ইংলিশ কি? হোয়াট আর What are you thinking of doing? হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ কুকিং? What are you thinking of doing? হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ কুকিং? What are you thinking of doing? তুমি কি রান্না করবা ভাবছো। What are you thinking of doing? তুমি কি রান্না করবা What ভাবছো। are you thinking of doing? বাবা কি রান্না করবে ভাবছে। Father What is father thinking of What doing? is father thinking of cooking? হোয়াট ইজ ফাদার থিংকিং অফ Cooking. বাবা কি রান্না করবে ভাবছে। What is father thinking of doing? মা কি রান্না করবে What is father thinking of doing? সে কি রান্না করবে What is ভাবছে। she thinking of doing? Thinking of cooking. হোয়াট ইজ শি থিংকিং অফ Cooking. কুকিং। তারা কি রান্না করবে ভাবছে। What are they thinking of doing? হোয়াট আর দে থিংকিং অফ কুকিং? হোয়াট আর দে থিংকিং অফ কুকিং? What are they thinking of cooking? তারা কি রান্না করবে ভাবছে। What are they thinking of doing? তারা কি রান্না করবে ভাবছে। What are they thinking of doing? হোয়াট আর দে থিংকিং অফ কুকিং? What are they thinking of doing? হোয়াট আর দে থিংকিং অফ কুকিং? What are they thinking of cooking? যদি বলা হয় যে আমার চাচি কি রান্না করবে ভাবছে, তাহলে মাই আন্টি What is my What is my auntie auntie? What is thinking my of auntie? cooking? Thinking of cooking. হোয়াট ইজ মাই আন্টি থিংকিং অফ কুকিং? What is my thinking of হোয়াট ইজ মাই আন্টি থিংকিং অফ কুকিং? What is my aunt thinking of cooking? ক্লিয়ার? Yes sir. তাহলে এখানে যদি আমি এই যে কুকিং দিই, তাহলে কুকিং দিলে রান্না কাজ হয়ে গেল। এখন যদি তুমি প্লেইং দাও, সে কি খেলবে ভাবছে। প্লেইং। দেখো তুমি কি খেলবা ভাবছো, তাহলে হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ প্লেইং?
এই তুমি কি খেলবা খেলবা ভাবছো? What are you thinking of playing? What are you thinking of playing? What are you thinking of playing? এই তুমি কি খেলবা খেলবা ভাবছো? What are you thinking of playing? What are you thinking of playing? What are you thinking of playing? সে কি খেলবে খেলবে ভাবছে? What is he thinking of playing? What is he thinking of playing? What is he thinking of playing? তোমার বড় ভাই কি খেলবে খেলবে ভাবছে? What are your elder brother thinking of Playing. playing? বুঝালো? সহজ না কঠিন? তাহলে এইখানে জাস্ট এইখানে যে কোনো ভার্ব চেঞ্জ করতে পারো। তাহলে এখন মনে করো আমি এইখানে দিলাম আই, এইটা করো, আমি এইখানে এটা দিলাম, এখন কি উচ্চারণ হবে বলো, মানে কি হবে বলো? What are you thinking of eating? তুমি কি খাওয়া খাওয়া ভাবছো? হ্যাঁ, তুমি কি খাওয়া খাওয়া ভাবছো। দেখো তুমি কি খাওয়া খাওয়া ভাবছো, তাহলে এখানে খালি যদি ভাবের সাথে আইনজেস্ট করে দিলে হয়ে যাবে না? তাহলে কি এলো খাওয়া খাওয়া ভাবছো, তাহলে প্লেইং দিলে কি খেলা খেলা ভাবছো। খেলবা খেলবা ভাবছো। তুমি কি খেলবা খেলবা ভাবছো। তারপরে কি তুমি কি লিখবা লিখবা ভাবছো। দেখো রাইটিং, রাইটিং কি হবে? রাইটিং। রাইটিং মানে কি তুমি কি লিখবা লিখবা ভাবছো। ভাবছো। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তুমি কি শুনবা শুনবা ভাবছো, তাহলে হিয়ারিং, হিয়ারিং। তুমি কি শুনবা শুনবা ভাবছো। তুমি কি বলবা বলবা ভাবছো, তাহলে সেইং কি হবে? সেইং মানে কি বলা। তুমি কি বলবা বলবা ভাবছো। ভাবছো। এবার কি ওয়াচ, তুমি কি দেখবা দেখবা ভাবছো। তুমি কি দেখবা দেখবা ওয়াচিং, তাহলে কি হবে? দেখো শুধু মানে শুধু কি ভার্বের সাথে কি করবা? আইনজি যুক্ত করতে। আইনজি যুক্ত করে দিবা লাস্টে, তাহলে হয়ে যাবে। তাহলে দেখো তুমি কি খাওয়া খাওয়া ভাবছো, তুমি কি খেলবা খেলবা ভাবছো, তুমি কি লিখবা লিখবা ভাবছো, তুমি কি শুনবা শুনবা ভাবছো, তুমি কি বলবা বলবা ভাবছো, তুমি কি দেখবা দেখবা ভাবছো। আর কিছু? নো স্যার। তুমি কি নিবা নিবা ভাবছো। তুমি কি নিবা নিবা ভাবছো, তাহলে টেকিং কি হবে? হ্যাঁ, টেকিং। তুমি কি নিবা নিবা ভাবছো। তুমি অজু করবা করো, তুমি কি অজু করবা করবা ভাবছো। তুমি কি দিবা দিবা ভাবছো। ঠিক আছে, তো গিভিং, তুমি কি দিবা দিবা ভাবছো, গিভিং। তুমি কি দিবা দিবা ভাবছো। আর কি বলো? তুমি কি নিবে নিবে ভাবছো। হ্যাঁ, তুমি কি গোসল, তুমি হ্যাঁ বলো। তুমি কি নিবে নিবে ভাবছো। এটা দিবা এটা নিবা একই কথা। এটা টেকিং মানে তো নেওয়া, আরে গিভিং মানে কি দেওয়া। তুমি কি ঘুম থেকে উঠবে উঠবে ভাবছো। তুমি কি সাক্ষী দিবে দিবে ভাবছো। তো সাক্ষী দিবে দিবে হয়, সাক্ষী ইংলিশ কি? উইটনেস। WITNESS, তাহলে উইটনেসিং হবে, রাইট? তুমি কি পানি দিবে দিবে ভাবছো। তাহলে তুমি কি পানি দিবে দিবে ভাবছো। গিভিং ওয়াটার। ঠিক আছে, এখন বিষয়টা হলো যেটা সুন্দর মিলছে সেই জিনিসটাই দিতে হবে, ইয়েস স্যার। রাইট? ইয়েস স্যার। এখন তুমি কি মোবাইল দিবে দিবে ভাবছো। তুমি কি ব্রাশ করো। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিবে, মানে এই প্রশ্ন এরকম হচ্ছে যে আসলে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিবে না মুঠোফোন বটনওয়ালা ফোন দিবে না কি দিবে, রাইট? এরকম মানে সুন্দর একটা অর্থ হবে, সেরকম ভাবে আমাকে বলতে হবে। ক্লিয়ার? তুমি কি ব্রাশ করবা করবা ভাবছো। তাহলে তুমি কি বিরাজ করবা করবা ভাবছো। হোয়াট আর থিংকিং অফ ব্রাশিং। হ্যাঁ হয়, তুমি কি বিরাজ করবা করবা, তো প্রশ্নটা হবে এরকম, তুমি কি বিরাজ করবা করবা ভাবছো। সরি স্যার। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। এখন বলা হয় তুমি কি নাস্তা করবা করবা ভাবছো। পাউরুটের কলা খাবা না সেনা সোয়ার মুড়ি খাবা, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে তুমি বলতে পারো যে হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট, মানে কি নাস্তা করবা করবা। নাস্তা তো কোয়ালিটি আছে। ইয়েস স্যার। তুমি কি ধরনের চা পান করবা করবা ভাবছো, তুমি কেমন চা তুমি কি চা পান করবা করবা ভাবছো, লাল চা খাবা না দুধ চা খাবা, রাইট? তাহলে হোয়াট আর ইউ থিংকিং অফ ড্রিঙ্ক টি, তুমি কি চা খাওয়া খাওয়া ভাবছো। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। সহজ না কঠিন? একেবারেই সহজ। তাহলে আমাদের আজকের মূল আলোচনার বিষয় হলো থিঙ্ক অফ। কি অফ? থিঙ্ক অফ। এই যে থিঙ্ক অফ আমরা প্রশ্ন করতে পারছি, অনেক প্রশ্ন করলাম না, যত WH কোশ্চেন আছে সমস্ত প্রশ্ন হয়ে গেল না। হ্যাঁ, WH কোশ্চেনের প্রশ্ন যেগুলো স্বাভাবিকভাবে হওয়া দরকার সেটা তো হয়ে গেল। ইয়েস স্যার। আমাদের কোনো সমস্যা আছে? নো স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো এখন যদি বলা হয় সে মোবাইল কিনবে কিনবে ভাবছে, তাহলে এই টেন্সই হবে। ঠিক আছে, সে মোবাইল কিনবে কিনবে ভাবছে এই হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখন দেখো
এই কত কত মিনিট হয়েছে 40 সমস্যা নাই। 44 ক্লিয়ার 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 কোনো সমস্যা আছে? আচ্ছা এখন সে কিনবে ভাবছে। তাহলে এই যে থিঙ্ক অফ দি আমরা যে ভিডিও ক্লাসটা অলরেডি করলাম আমরা সবাই বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার জি আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এই থিঙ্ক অফ এর বিষয়টা যদি আবার প্রশ্ন যদি হয় যদি তোমাদের সমস্যা যদি থাকে আবার পরের দিনে অর্থাৎ আগামীকালকে আবার বলবো। ক্লিয়ার? ওকে স্যার Okay, so thank you so much, my dear viewers and listener, those who are watching my video. Actually, I wanted to tell about in this matter. Just I have open a new channel. My YouTube channel name is Shibul Sir English Academy. For that reason, everybody, please, if you are more benefited to watching our video, so that everybody please subscribe my channel and grow my channel. Okay, thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.